ର इभाल्युएशन ऊपर गोटे कंप्लीट मैराथन क्लास डिस्कशन करबा जोटा कि आपण मानक पय समस्तक पय बहुत इंपोर्टेंट रही। तो ए गोटे क्लास रे आमे 100 एभव एमसीक्यू डिस्कशन करबा। ए क्लास टी देखिबा परे आपणकर सोशल स्टडीज रे इभाल्युएशन ऊपर आ कोनोसी क्वेश्चन बाकी रहिबनी बोली मु भाबुची। काहेकि ना प्राय सब गुड़िक आपण मानक पय सिलेक्टिव अछि एंड पॉसिबल क्वेश्चन रही। तो फ्रेंड्स ये जो सोशल स्टडी रे यूनिट 1 एंड यूनिट 2 अलग अलग मॉक टेस्ट मु आगुरु अपलोड करी सारिची। तो आज आमर सेति पय इवैल्यूएशन आमे डिस्कशन करिबा। जो माने सोशल स्टडी रो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 रो मॉक टेस्ट देखिबा को चाहुचंती मो चैनल देखि पारिबे, न पाइले मते कमेंट करिवे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करिबा। गठनमूलक परीक्षण केउ व्यवधान रे करा जाय थाए। गठनमूलक आपणकर जोटा फॉर्मेटिव एसेसमेंट तो आपणकर सेटा गोटिए सप्ताह गोटिए मास गोटिए पक्ष व्यवधान रे करा जाय थाए। तो एठी आपणकर आंसर गोटिए सप्ताह आ गोटिए मास कथा देला। तो सेति पय आपणकर आंसर हे गला ए प्लस बी। दुईटी जाक आंसर ठीक अछि। केउ मानक सूच परीक्षण पद्धति विश्लेषण सहित संश्लिष्ट। विश्लेषण सहित कोउटा आपणकर संश्लिष्ट योजना प्रस्तुत करिबा चेष्टा करिबा मूल्यांकन 2021 रे आसीतिला आंसर हे गला मूल्यांकन। प्रवेशिका परीक्षा केउ श्रेणी रो मूल्यांकन 2021 रे आसीची। आपणकर मूल्यांकन चारि प्रकार आपणकर गठनात्मक समाप्ति सूचक निदानात्मक आ होचे आपणकर व्यवस्थापक किंबा स्थानीकरण मध्य कहा जाय। तो आपणकर फॉर्मेटिव असेसमेंट जोटा गठनमूलक सेटा आपणकर जोटा FA1 आपण माने करूचंती गोटिए प्रसंग कि दुईटी प्रसंगर सरीबा परे सेही श्रेणी रो पीरियड मध्य रे एटा होची आपणकर कोन गठनमूलक परीक्षा। समाप्ति सूचक होची गोटिए कोर्स किंबा गोटिए श्रेणी रो समाप्ति पाई जो क्वेश्चन आपण मूल्यांकन करूचंती जोटा करिबा परे पिला मानकर श्रेणी प्रमोशन हेई थाए से मानको सर्टिफिकेट प्रदान करा जाय थाए सेटा होची आपनकर समाप्ति सूचक। एंड नैदानिक होची गठनात्मक मूल्यांकन परे आपण माने देखिले पिलांकर कंटिन्यू 10 त्रुटि रहुची से 10 त्रुटिर कारण जानिबा पाई आपण जो मूल्यांकन करंती पिलार 10 दुर्बलता जानिबा पाई सेटा होची आपनकर नैदानिक। एंड आपनकर एंट्रांस जो एंट्रांस कि आपनकर प्लेसमेंट पाई जो मूल्यांकन हुए सेटा होची आपनकर स्थानीकरण बा व्यवस्थान मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स एटा काहे कि मु बुझौची जो माने मो चैनल ले नुवा अछंती से मानकर बाय चांस आवश्यक हेई पारे सेति पाई मु बुझाई देली। तो केउ प्रकार प्रश्न प्रस्तुति करिबा जटिल ओ समय सापेक्ष किंतु मूल्यांकनटा सहज 2017 रे आसीची। तो आपनकर सेटा हला वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ मानचित्र अध्ययन रे निम्नोक्त केउटी अंतर्भुक्त नुहे। 2024 रे जो मु क्वेश्चन डिस्कशन करिथिली आपण मानक पई आपण मानको सेथिरे गोटे क्वेश्चन आसीथिला मानचित्र अध्ययन कथा आसीथिला कि नाही। तो आपणकर मानचित्र भाषा शिक्षा मानचित्र पठन मानचित्र अनुशीलन सब गुड़िक मानचित्र अध्ययन भितरे जाउची किंतु मानचित्र संरक्षणटा सेथिरे अंतर्भुक्त नुहे। शिक्षार्थी मानक शैक्षिक दोष दुर्बलता केउ प्रकार मूल्यांकन द्वारा निरूपण करा जाए। जोठी आपणकर दोष दुर्बलता निरूपण कथा आसीबो आपण किछि न भाबिकी सांगे सांग लेखिबे नैदानिक। सृजनशील शिक्षार्थी को चिन्हिबा पाई शिक्षक केउ प्रकार प्रश्न पचारिबा आवश्यक 2017 रे आपणकर आसीची। तो सृजनशील शिक्षार्थी को पाई विक्षिप्त चिंतन प्रश्न आपण पचारिबे। बंधनी मध्य दिया जाइथिबा प्रश्नटी केउ उद्देश्य भित्तिक। चंद्र जदि पृथ्वी चतुर्पार्श्व परिक्रमण करने को 30 दिन समय निये तेबे दुईटी क्रमागत गुरु जुआर मध्य समय व्यवधान केते हबो। तो आपणकर एई जो क्वेश्चन टी को पिला मानको करबा को हेले एटा 2016 रे आसीची। पिलार निहाती बौद्ध ज्ञान हासिल हेथिबा आवश्यक। एटा गोटे बौद्ध भित्तिक प्रश्न। विज्ञान शिक्षक माने श्रेणी रे
ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ପରୀକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏପରି ପରୀକ୍ଷଣର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ? ତ କେଉଁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ? ନା ମାନକ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ, ଲିଖିତ, ମୌଖିକ, ବାଚନିକ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା କୋଉଟା? ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠଟା ହଉଛି ଅଲଗା। 2016ରେ ଆସିଛି। କେଉଁଟି ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ତ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ଆଉ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ରହିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସେ କହୁଛି କୋଉଟା ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର, ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ରୁହେ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ, ମୁଁ କହିଦିଏ ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁହେ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକର ରୁହେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ଏଇଟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷଣ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ଏକ ସାଧନୀ ନୁହେଁ? ସାଧନୀ କୋଉଟା? ଆପଣଙ୍କର ଟୁଲ୍ସ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ କୋଉଟା? ପରୀକ୍ଷଣ, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ଚେକଲିଷ୍ଟ, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ। ଆପଣଙ୍କର ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ଚେକଲିଷ୍ଟ, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ ସବୁ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ସାଧନୀ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷଣଟି ନୁହେଁ। ନିମ୍ନ ବନ୍ଦନୀ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ? ପରିସଂସ୍ଥାର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ। ପରିସଂସ୍ଥାର ସଂଜ୍ଞାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ଦେଲେ ଆପଣ ସେଇଠି ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରୁ ଲେଖିବେ। ଯାହା ମନେ ରଖିଥିବେ ପରିସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ ତାହା ହିଁ ଲେଖିବେ। 2016ରେ ଆସିଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ। ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅଟେ? ଯୋଉ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ଦଉଛି, 4ଟି ବିକଳ୍ପ ରହିଥିବ କି 5ଟି ବିକଳ୍ପ ରହିଥିବ, ତ ସେଥିରୁ ଆପଣ ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ କରି ଲେଖୁଥିବାରୁ ଆମର ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଲା ନିର୍ବାଚନ ମୂଳକ। କେଉଁଟି ଚିନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟାଶା ମୂଳକ ଅଟେ? 2016ରେ ଆସିଛି। ଅଶୋକ କେବେ ସିଂହାସନ ଆହରଣ କଲେ? ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନରୁ ଲେଖିବ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଅଶୋକଙ୍କ ମନରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲେ? ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟାଶା ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଯାକ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରତିକାରକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ? ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରତିକାରକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକାରକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯୋଉ ରିମେଡିଆଲ କୋଚିଂ, ଯୋଉ ନିଦାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରେ ଯୋଉ ଦିଆଯାଏ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ପଛୁଆ ଅନଗ୍ରସରଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣର କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଟି ପରୀକ୍ଷଣ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସୁସଙ୍ଗତିକୁ ସୂଚିତ କରେ? 2015ରେ ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା। ସ୍ଥାନୀକରଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ? ସ୍ଥାନୀକରଣ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ପ୍ରବେଶିକ ଦକ୍ଷତା ସେଥିରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତିକାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ସର୍ବାଧିକ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଏବେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି ପ୍ରତିକାର ମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା 2015ରେ ଆସିଛି ଶୈକ୍ଷିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ପୁରୀଠାରେ କୌଣସି ଏକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସମୟରେ ଜୁଆର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୁଆର କେଉଁ ସମୟରେ ସଂଘଟିତ ହେବ? 2015ରେ ଆସିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆପଣ ପିଲାକୁ ପଚାରିବେ, ପିଲା ନିହାତି ବୁଝିଲେ ଯାଇକି କରିବ, ତାର ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଏଟା ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦାହରଣ? ସାଦୃଶ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀର ନାମ, ମାନଚିତ୍ରରେ ଦିଲ୍ଲୀ କଲିକତା ଦର୍ଶାଅ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧ ହଉଛି କୋଉଟା? ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଆ, କେରଳର କଣ ହବ? ଏଇଟା ହଉଛି ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ, 2015ରେ ଆସିଛି। ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟର ପରିସର, ଏବେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି କି ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ 2014ରେ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିମାତ୍ରିକରେ କଣ ଥିଲା? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା, ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହୁଛି।
ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଶୈକ୍ଷିକ ତ୍ରୁଟି ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ? 2014ରେ ଆସିଛି। ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଶୈକ୍ଷିକ ତ୍ରୁଟି। ଆପଣଙ୍କର ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଲା, ଆପଣ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବି କରନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଆଉ ଶୈକ୍ଷିକ ତ୍ରୁଟି ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଗଠନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷାଟି କଲେ, କିଛି ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଫୁଲଫିଲ୍ କଲେ, କିଛି ପିଲାଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା, ତ ସେ ତ୍ରୁଟିକୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ବି ହଉ ନୈଦାନିକ ପରୀକ୍ଷା ବା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ଥାଏ? ବହୁ ବିକଳ୍ପ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ, ମେଳନ। ତ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ଥାଏ କହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। 2013ରେ ଅଲରେଡି ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ବିକଳ୍ପ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ, ମେଳନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ହବ, ପିଲା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ହବ, ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲେଖିଦବ, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ମୂଳକରେ ପିଲାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଥାଏ। କେଉଁଟି ନିବନ୍ଧମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ତ୍ରୁଟି? 2013ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। ନିବନ୍ଧମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଯେହେତୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯିଏ ଯାହାର ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ, ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ ଅନୁସାରେ ସେ ହଉଛି ଲେଖିଥିବ ପାଠଟା। ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞକୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞକୁ ଭଲ ଲାଗି ନପାରେ। ତ ନିବନ୍ଧମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ତ୍ରୁଟି ହେଲା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ଭିନ୍ନତା। ପ୍ରତିକାରକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ପ୍ରତିକାରକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯୋଉ ଆପଣ ରିମେଡିଆଲ କୋଚିଂ ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, 2013ରେ ଆସିଛି। ତ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା। ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମୂଲ୍ୟାୟନ? 2013ରେ ଆସିଛି। ପ୍ରବେଶିକା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନୀକରଣ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଯାହା ଲେଖିମାନେ 3ଟି ନାଁ ତାର ରହୁଛି। ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ? ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରମୋଶନ ପାଇଁ ଯୋଉ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଏ, ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମାପ୍ତି ସୂଚକ, ସमेଟିଭ ବା ସମଷ୍ଟିଗତ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତ ନାଁ ଗୁଡିକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟିକେ ଦୟାକରି ମନେ ରଖିବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାରର ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ସାକ୍ଷାତକାର ଦୁର୍ବଳତା। ତ ସାକ୍ଷାତକାର ଦବାକୁ ଯଦି ପିଲାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି, ପିଲା ମନରେ ଯଦି ଭୟ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ? ଯଦି ତାକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା କରେଇବେ, ବାଚନିକ ପରୀକ୍ଷା କରେଇବେ, ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ତାହେଲେ ତାର ସାକ୍ଷାତକାର ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହବ। ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ବାଚିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଜଟିଳ ଓ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନଟା ଦ୍ରୁତ, ନିର୍ଭୁଲ ଆଉ ସହଜ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ, ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମୂଳକ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ବିକଳ୍ପ କି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ହଉଛି ଜଟିଳ ଆଉ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ, ଯେହେତୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରେ କି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଉଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଭୁଲ ଓ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ ଦକ୍ଷତା ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ମାପ କରାଯାଇପାରେ। ପିଲାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି କେତେ ଅଛି? 2012ରେ ଆସିଛି। ନିବନ୍ଧ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠ ଏକକ ପଢାଗଲା ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ଆଶାଜନକ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ତାହା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ? ନୈଦାନିକ, ଗଠନମୂଳକ, ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠ ଏକକ ପରେ ଆପଣ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କୌଣସି ବିଷୟର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କଥା ଆସିଲା, ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। SST ରେ
ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁଛି। ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୁଏ ତାହାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନବୋଦୟ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦବା ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ କୋଉ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ଫେସ୍ କରନ୍ତି? ସେଟା ହଉଛି ସ୍ଥାନୀକରଣ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପରୀକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିମ୍ନ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ହସ୍ତାକ୍ଷରକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଏହି ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିମ୍ନ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ଏହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅତି ସହଜ। ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥାଏ। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ମନ ବା ବିଚାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ତିନୋଟି ଯାକ ଠିକ୍ ଥିବାରୁ ଆନ୍ସର ହେଲା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଗୋଟିଏ ପିଲା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଠିକ୍ ଭୁଲ ଜାଣିପାରୁଛି ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାଟା ହାସଲ ହେଇଛି? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ବୋଧ, ପ୍ରୟୋଗ, କୌଶଳ ଚାରୋଟି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା। ଜ୍ଞାନ ହଉଛି କଣ? ପିଲାଟି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କିଏ, କେତେବେଳେ ଏଇ ଟାଇପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଫେସ୍ କରୁଛି, ତା ଜ୍ଞାନରୁ ଉତ୍ତର ଦଉଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବୋଧ ହଉଛି କାହିଁକି, କିପରି, କାରଣ ଦର୍ଶାଅ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ, ଏଇଟା ହଉଛି ବୋଧ। ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ? ସେଇ ପାଠ ଯାହା ହାସଲ କରିଛି ତାକୁ ଯଦି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରୁଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ଶିଖେଇଲେ, ଯଦି ସେ ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷଟା ଠିକ ଭାବେ ଆଣିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ। ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା, ତ ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ରଟିଏ ଆଙ୍କିଦବା, ଏଇ ଯୋଉ ଅଙ୍କନ କରିବା, ଚିତ୍ର କରିବା, ଏଇଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ। ତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ କଥା ଆସିବ ମାନେ ଏଠି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ। ଗୋଟିଏ ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିପାରୁଛି, ଏବେ କହିଲି କି ନାଇଁ? ଅଙ୍କନ କଥା ଆସିବ ମାନେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିବେ କୌଶଳ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଛି। ନିମ୍ନ କେଉଁ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମାପିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଆପଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଜ୍ଞାନ, ବୋଧ ଶକ୍ତି, ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମାପନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ, ପର୍ସନାଲିଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମାପି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ସାଧନ ଗୁଡିକ କଣ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ, ତାର ଟୁଲ୍ସ, ଘଟଣାବଳୀର ବିବରଣୀ, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ଚେକଲିଷ୍ଟ। ତ ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ହେଇଥିବାରୁ ଆନ୍ସର ହେଲା ଏ ସମସ୍ତ। ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ? ତ ଆପଣଙ୍କର 3 ପଏଣ୍ଟ, 5 ପଏଣ୍ଟ, 7 ପଏଣ୍ଟ, 9 ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ 9 ପଏଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବଳ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସାଧନ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ? ତ ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ଆଉ ଚେକଲିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ତ ରେଟିଂ ସ୍କେଲରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଥାଏ? ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ହାତ ଧୋଇବା ଉପରେ ଆପଣ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲେ, ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର 3 ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ନେଲେ। ବେଳେ ବେଳେ, ଆଦୌ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଧର ନେଲେ ସବୁବେଳେ, ସବୁବେଳେ, ବେଳେ ବେଳେ, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ତ ତିନୋଟି, ଏଟା 3 ପଏଣ୍ଟ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ। ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ବଳ ଅଛି କି ନାହିଁ ତ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ? ୟେସ୍ नो ରେ ଦେବେ କିମ୍ବା ହଁ ନା ରେ ଦେବେ। ତ ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚେକଲିଷ୍ଟ ୟୁଜ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଠିକ ଠାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ସାଧନ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେକଲିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ସେଠି ୟେସ୍ नो ବା ହଁ ନା ରେ ଦେବେ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାର୍କେଟିଂ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ୟେସ୍ ଅର୍ नो, ଏଇ କାମଟା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଚେକଲିଷ୍ଟ ୟୁଜ କରିବେ, ଯେମିତି କି ଏଇଠି ୟୁଜ କଲେ। ସାକ୍ଷାତକାର ପଦ୍ଧତିରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ କେଉଁ ସାଧନୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ସାକ୍ଷାତକାର ପଦ୍ଧତିରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ଚେକଲିଷ୍ଟ, ପ୍ରଶ୍ନ ଫର୍ଦ୍ଦ ସବୁ ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର ହବ, ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବା ସଂଗୃହୀତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ,
ତାହାକୁ କି ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ? ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ଆଗରୁ ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ MCQ କ୍ଲାସରେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଲେଖିଥିବା ନିଜେ କିମ୍ବା ସଂଗୃହୀତ କିଛି କବିତା ହେଲା କି ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଲା କି ଗୀତ ହେଲା କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ କି ଯେ କିମ୍ବା ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆଣିକି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ଫ୍ଲାନେଲ ପଟା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଥିବ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ସବୁ ଅଠା ଦେଇକି ହଉ କି ପିନ୍ ଦେଇକି ଲଗାନ୍ତି। ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ। କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାଧନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ତ ପିଲା ତ ଲଗେଇଦେଲା, ଏବେ ଆପଣ ତାକୁ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ଚେକଲିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଯାକ ୟୁଜ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ କେତେ ଦିନ? ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ 220 ଦିନ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି 15% ଦିନ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବାର୍ଷିକ ପାଠ ଯୋଜନା। ଭୂଗୋଳ ବିଷୟ ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲା ବେଳେ ନିମ୍ନ ପ୍ରବିଧି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ? ଭୂଗୋଳ ବିଷୟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁଇଜ କରେଇ ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ, କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ସବୁ କରିବେ, ଆପଣ ଅଭିନୟଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ନିମ୍ନ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ନଥାଏ? ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ କଣ କଣ ଥାଏ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କଲି କି ନାହିଁ? ତ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ନଥାଏ କଣ? ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କଥା କହିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଫଳାଫଳ କେଉଁମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର? ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଫଳାଫଳ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜାଣିବେ, ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିବେ, ଅଭିଭାବକ ଜାଣିବେ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନର ପ୍ରଧାନ କାମ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା? ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ଦେଖିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନିଦାନ ଭିତ୍ତିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କଥା କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବା, କ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କି ସୁବିଧା ହୁଏ? କ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ଦୁର୍ବଳତାର କାରଣ ଜଣା ପଡିଯାଏ, ସୁଧାରମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସୁବିଧା ହୁଏ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାରକ ଗୁଡିକ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ସୃଷ୍ଟି କରେ? ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା, ଅନୁପଯୋଗୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ଆସେ, ଅନୁପଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷକ ପଦ୍ଧତି, ଅନୁପଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ। ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ସଞ୍ଚୟ ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତିକାରେ କଣ ସ୍ଥାନ ପାଏ ନାହିଁ? ସ୍ଥାନ ପାଏ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର 3ଟି ବିଭାଗ ରହିଛି, 3ଟି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଶୈକ୍ଷିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ବ୍ୟବସ୍ଥା 2ଟି ବିଭାଗ ହେଲା। ତୃତୀୟଟି କଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଶୈକ୍ଷିକ ଅଭିଜ୍ଞତା, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଚରଣରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହା କାହା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡେ? ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ କହୁଛି? ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ବୃତ୍ତି ଚୟନ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ କଥା ଜଣାପଡେ? ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିକାଶ ପାଇଁ କଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଆଯିବ? ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ, ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର। 3ଟି ଯାକ ପଏଣ୍ଟ ଥିବାରୁ ଆନ୍ସର ହେଲା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେତେ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସାଧାରଣତଃ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଗଠନାତ୍ମକ ଯୋଉଟା ଏଫଏ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ସमेଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବା ଏସଏ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ତ 2 ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ କେତେବେଳେ କରାଯାଏ? ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କର
ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢେଇ ସାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢେଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣ କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବା ସମାପନ ପରୀକ୍ଷା କେତେବେଳେ କରାଯାଏ? ସମାପନ ହବ ବର୍ଷକର ପାଠ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପରେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନ ମୌଖିକ ଲିଖିତ ବ୍ୟବହାରିକ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥାଏ? ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଏବଂ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ତିନି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କଥା ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିରେ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସିଡିପି ର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆମେ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଗୋଟେ ହେଲା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏସଏସଟି ରେ ରହୁଛି ତିନି ପ୍ରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ କାହା ଆଧାରରେ ହେବା ଦରକାର? ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଧାରରେ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦରକାର। ଘଟଣା, ନାମ, ଧାରଣା ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ମନେ ପକାଇବା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ? ତ ମନେ ପକାଇବା କଥା ଆସିବ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ସେଠି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସମୟ ରେଖା ଓ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ରେଖା ଆଉ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମାନେ ଏଟା ହଉଛି ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଥା ରହୁଛି। ଯଦି ଏଠି ରହିଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନବୋଧ ପ୍ରୟୋଗ କୌଶଳ, ତାହେଲେ ପିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ମାନେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କୌଶଳ ହେଇଥାନ୍ତା। ନିଦାନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ? ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିଯିବ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହୁଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ଏକ ସାଧନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଉ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଆପଣ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଧନ ରୂପେ ବା ଆପଣ ଗୋଟେ ଟୁଲସ ରୂପେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ କୃତିକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାରେ କେଉଁଟି ଫଳପ୍ରଦ ସାଧନ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଆପଣଙ୍କର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା କଥା ଆସିଲା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର କଣ ରହିବ? ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଗୋଟିଏ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଇଁ କେଉଁଟି ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ? ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଇଁ ପଠିତ ବିଷୟବସ୍ତୁର କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ବାଚନ କରିବେ, ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କେଉଁଟି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ? ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଇଁ କେଉଁ ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଏ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ତିନି ପ୍ରକାର ହେଇଥିବାରୁ ଆନ୍ସର ହେଲା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୁଣ? ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୁଣ, ପ୍ରଶ୍ନଟି ସରଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେବ, ପ୍ରଶ୍ନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ସରଳ ଓ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବ, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବ। ଆନ୍ସର ତିନୋଟି ଠିକ ଥିବାରୁ ଆନ୍ସର ହେଲା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପରୀକ୍ଷଣ ନକ୍ସା କେତେ ମାତ୍ରିକ ହୋଇଥାଏ? ପରୀକ୍ଷଣ ନକ୍ସାଟି ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ହୋଇଥାଏ। ତ୍ରିମାତ୍ରିକ। ଏବେ ଟିକେ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିକି ଗଲି ଯୋଉ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ର ଯୋଉ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ କଥା। ପତ୍ର ନକ୍ସା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ନଥାଏ କହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ନଥାଏ। ମୂଲ୍ୟାୟନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନିର୍ବାଚନ ମୂଳକ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ କହୁଛି? ନୁହେଁ। ତ ନିର୍ବାଚନ ମୂଳକ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଆପଣଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ନଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ, ଏଟା ତ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଆପଣ କଣ ନିର୍ବାଚନ କରିବେ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପିଲାମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ
କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ ଦକ୍ଷତା ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ମାପ କରାଯାଇପାରେ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମୂଳକରୁ ତାର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମୂଳକରେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଷ୍ଟାର୍ଟ। କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ଥାଏ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ମୁକ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥାଏ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ସବିଶେଷ ଧାରଣା ମିଳିଥାଏ? ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଧାରଣା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକରେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନର ସୁବିଧା ଅଟେ? ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର ଭାବ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଥାଏ, ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହଜ, ଉତ୍ତର ଲେଖିବାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ତିନୋଟି ଯାକ ଠିକ ଥିବାରୁ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ କେତେ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ? ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ 2 ରୁ 5 ନମ୍ବର, 2 ରୁ 5 ମାର୍କିଆ ହେଇଥାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦାହରଣ? ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକାର ମାନଚିତ୍ରରେ ଦିଲ୍ଲୀ କଲିକତା ଦେଖାଅ, ଓଡିଶାର ରାଜଧାନୀ, ଏଗୁଡିକ କୋଉଟା ବି ନୁହେଁ, ଓଡିଶା, ଓଡିଆ, କେରଳ କୋଉଟା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟ। ଦୁଇଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଦୁଇଟି ଅଛି ମାନେ ଦି ବିକଳ୍ପ, ଠିକ ଭୁଲ ହେଲା କି ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ହେଲା। ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ବିଷୟବସ୍ତୁ କେତୋଟି ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଖାଯାଏ? ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ବିଷୟବସ୍ତୁ 2ଟି ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥାଏ, 2ଟି ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥାଏ। ବିଷୟ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତମ? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଠି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ? ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ବିକଳ୍ପ। ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନର ଭୁଲ ବିକଳ୍ପକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ବିକ୍ଷେପକ। ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ? ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସମ୍ବନ୍ଧୀ। ସମସମ୍ବନ୍ଧୀ ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାପିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ? ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ବିକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉଟା? ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ସହଜ କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସମୟ ନିଏ, ବହୁ ବିକଳ୍ପ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇ ପାରିବ? ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନିରୂପଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇ ପାରିବ। ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ନିଦାନ କରିବାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କଣ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏଟା ଏ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ନିଦାନ କରିବାର କହି ରଖୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ପଡି ଯାଇପାରେ। 3ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା, ତାପରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ଳେଷଣ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତାକୁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? କେଉଁ ଉପାୟରେ? ଅନୌପଚାରିକ, ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା, ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାପକ, 3ଟି ଯାକ ହଉଥିବାରୁ ଆନ୍ସର ହେଲା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ଅଧିକ ଥିଲେ ନିଦାନ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯିବ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଶେଷଜ୍ଞ କଥା ଯୋଉ ପିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହିଲା, ଲାଷ୍ଟ ଇୟରରେ ଯୋଉ FLN କ୍ଲାସ ଆପଣ ମାନେ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଥିଲେ, ତ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟରରେ କ୍ରମାଗତ ଯୋଉମାନେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ତ୍ରିଭୁଜରେ ରହୁଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରିମେଡିଆଲ କୋଚିଂ ନେଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ କୁ ଷ୍ଟାର କୁ ଆସୁନଥିଲେ ତାହେଲେ କୁହାଯାଇଥିଲା CRCC କୁ ଜଣାଯିବ, CRCC ଆପଣ ଟିଚର ଏଜୁକେଟର ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ବିଶେଷଜ୍ଞ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କେତେକ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ? ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବା, ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ କଣ କରିବେ? ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ।
ଯେଉଁମାନେ ବାଚନିକ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଶିଖିବାରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡନ୍ତି, ବାଚନିକ ଖାଲି ଆପଣ ଯାଇକି କହିଦେବେ, କଥାରେ ପଢେଇବେ କହି କିଛି ଆପଣ ଅଲଗା କିଛି TLM ୟୁଜ କରିବେନି। ଅମୂର୍ତ୍ତ ହଉଛି ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତ ହେଲା କଂକ୍ରିଟ, ଅମୂର୍ତ୍ତ ହଉଛି ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଉପାୟରେ ଖାଲି କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପଢେଇଲେ ପିଲାଙ୍କର ଶିଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କରିକି ଭଲ ଭାବେ ଶିଖେଇବେ? ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ଦେଇକି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏଠି 100 ପାଖାପାଖି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କି 100 ରୁ ଏଭବ ହବ ବୋଧେ ଆମେ SST ର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଆମେ 100 ଏଭବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଟେକ୍ କେୟାର।